9강의 10번 지문을 먼저 들어보겠습니다. Exercise 10. Proteins are among the most important molecules we possess because they are also among the most collaborative. They play distinct roles in helping the body to interpret changes, communicate them, and decide on actions as a result. Our bodies work in large part because our proteins know their own role, appreciate that of their peers, and act accordingly. They work as part of a team, but through the expression of entirely individual personalities and capabilities. Dynamic, yet defined, individual within a team context, proteins can offer a new model for how we organize and interact as people. Like humans, proteins respond to their environment, communicate information, make decisions, and then put them into action. But unlike us, proteins are actually very good at doing this, working in an instinctively collaborative way without letting personality clashes, personal problems, or office politics become obstacles. And they achieve this not by trying to fit in with their environment, but by aligning and making use of their various chemistries, embracing the complementarities of contrasting types. Humans with an organization often attempt to conform to their environment, but protein molecules collaborate through utilizing their unique characteristics and abilities. 9강의 10번 문법 분석 먼저 들어갑니다. 형광펜으로 표시된 부분은 단백질을 반복하는 단어예요. 첫 번째 문장에서 we possess 할 때 이 possess가 소유하다는 타동사죠. 그래서 앞에 있는 the most important molecules가 선행사가 됩니다. 최상급이 선행사가 되기 때문에 목적격 관계대명사를 쓰더라도 일단 that을 우선적으로 쓴다는 거. 그러나 that이라는 목적격 관계대명사는 생략이 가능하기 때문에 지금 표시가 안 되어 있습니다. 그리고 두 번째 줄에 보면 in 다음에 helping이라는 동명사가 나오는데 help는 5형식 구조에서 뒤에 목적어 나오고 to 부정사나 동사 원형이 목적격 보호로 나올 수가 있어요. 그리고 여기서 to 부정사인 이 목적격 보호하고 병렬 패턴이 communicate하고 decide가 병렬로 연결됩니다. 뒤에는 to를 굳이 쓸 필요는 없겠죠. 그 다음에 세 번째 줄에 decide는 보통 decide to 부정사를 많이 쓰는데 명사를 가지고 올 경우엔 decide on 명사입니다. decide on 명사. 다음 that이라는 단어가 중간에 보이죠. 이 that은 앞에 나왔는 역할, 그 역할을 받아주는 대명사입니다. 이 문법은 수능에서 굉장히 중요하게 다뤄집니다. 수능에 실제로 출제가 되었고요. 그래서 꼭 기억해 주시길 바라고 단수면 that을 받고 복수면 does를 씁니다. 그 다음에 이 that은 제가 잠깐 이야기 드리면 자 that이나 does가 나오면 앞에 있는 명사를 분명히 받아주는데 뒤에서 수식어가 있습니다. 이렇게 수식하죠. 앞에서는 수식할 수가 없습니다. 이 불가능해요. 뒤에서만 수식 가능하다. 분사가 수식을 하든 구가 수식을 하든 뒤에서만 수식을 받는다는 거. 그리고 네 번째 줄은 앞에 know라는 단어하고 appreciate, 인식하라는 단어와 act라는 단어가 병렬로 연결되어 있다는 거. 그 다음 act는 자동사로서 accordingly라는 부사의 수식을 받습니다. 부사는 동사를 수식한다는 거. 다음 여섯 번째 줄에 dynamic yet defined individual 이 세 개의 형용사 앞에는 원래는 as they are이 있었는데 생략을 했어요. 분사로 고치는 과정에서 as가 사라지고 they가 사라지면서 왜냐하면 주절의 주어가 단백질이기 때문에 똑같거든. 주어가 사라지고 동사 시제 똑같잖아요. 그래서 being dynamic yet defined individual로 나오는데 being을 생략해버리고 형용사만 남아있는 분사구입니다. 제가 지금 설명드린 거 잘 한번 영상을 보면서 복습을 해보세요. 부사절을 부사구로 바꿔요. 부사구가 분사구입니다. 그럴 때 접속사 지우고 주어 같으면 지우고 시제 같으면 동사 원형에 ing 써서
나타내는 분사를 고치는 방법이죠. 중학교 2학년 또는 3학년 때 요즘 가르치더라고요. 다음 for라는 단어 다음에 how절이 목적어절이 되는데 how는 의문 부사입니다. 그리고 주어 동사 나오는 간접 의문문이죠. 간접 의문문. how는 뭐 하는 방법이죠. 우리가 사람들로서 조직하고 상호작용하는 방법에 대한 이렇게 해석합니다. like는 전치사로서 뭐뭐처럼 뭐뭐같이고 respond는 자동사로 respond to가 나옵니다. 그리고 이 문장도 병렬 구조죠. respond가 동사 1번, communicate 타동사죠. communicate가 타동사로는 전달하답니다. communicate with 쓰면 누구누구와 의사소통하다는 뜻이죠. 그래서 communicate 타동사는 전달하다고 make decision maker라는 단어가 세 번째 동사의 병렬이고 and 다음 마지막에 put이 네 번째 동사의 병렬입니다. 이게 타동사 네 번째죠. 그 다음에 put 목적어 into action은 목적어를 행동에 옮기다라는 표현입니다. 그리고 여기서 decision이라는 이 단어는 대문 decision이라는 이 명사를 받아줍니다. 반복되는 대명사죠. 그 다음 줄에 unlike는 뭐뭐와는 달리란 전치사입니다. 그렇게 하시고 그리고 해석할 때 이 doing this가 뭘 가리키느냐 지금 땡땡이 찍혀 있죠. 다시 말하면 뜻인데 working부터 다음 줄에 obstacle를 받아줍니다. 이것을 하는 것을 잘한다 해서 이 뒤에 내용을 받아주고 그 안에서 without이라는 전치사 다음에 letting이라는 동명사인데 let은 let 플러스 목적어 플러스 목적보어 동사 원형을 받게 됩니다. become이 목적보어 동사 원형이고 목적어는 길게 나와 있죠. 그 다음 become은 이형식 자동사로서 뒤에 obstacle이라는 명사 보호를 가지고 옵니다. 그 다음에 they achieve this, 이 this는 앞에다 왔는 working부터 obstacles까지를 받아주는 대명사입니다. 그리고 나데이 법비 구조로 써 있죠. by 다음에 동명사, 다음 but 다음에도 by 다음에 동명사인데 try to 부정사, 뭐 하려고 노력하다 했다고 fit and with는 뭐뭐에 맞추다라는 표현이고 다음 줄에 align 조정하다, make use of 이용하다죠. aligning,과 making은 병렬로 나와 있죠. 자, 이렇게 해서 문법적인 특징을 좀 자잘구레합니다. 그렇지만 잘 챙겨서 해석하는데 도움이 되었으면 하고 이거는 문장 요약 문제이기 때문에 시험장에서는 밑에 문장 요약 문제를 먼저 풀면서 위에 올라가도 되는데 그냥 순서대로 풀어도 됩니다. 굳이 뭐 스킬을 사용할 필요가 없는 그런 수준의 지문이죠. 그렇지만 이제 협업에 대한 단백질과 인간의 비교가 중심 내용이 되기 때문에 좀 새로운 내용인 것 같아서 여러분한테 강의를 해드리는 겁니다. 자, 해석하러 가봅시다. 이 지문은 협업에 대한 단백질과 인간의 비교에 대한 지문입니다. 단백질은 협업 능력이 뛰어나요. 인간과는 다르게 라는 그런 내용인데 한번 해석을 하면서 내용이 어떤 내용인지를 살펴봅시다. 첫 번째 문장에 프로틴, 단백질은 우리가 소유하는 가장 중요한 말리큘은 분자죠. 분자들 속에 있답니다. 우리 몸이 소유하고 있는 가장 중요한 분자들 사이에 있다. 왜냐하면 단백질은 또한 가장 협업적이다는 거죠. 협력을 굉장히 잘한다는 겁니다. 근데 인간은 협력을 굉장히 잘하는 부분도 있겠지만 서로 싸우고 갈등을 일으키고 반목하는 부분, 충돌하는 부분도 많죠. They play distinct, 뚜렷한이죠. 단백질은 뚜렷한 역할을 한다. 어디에서 쭉 병렬로 나오는데 몸이 변화들을 해석하는 것을 도와주는데 그리고 그 변화들을 전달해 주는데 그리고 결과적으로 행동을 결정하는 데 도움을 주는데 뚜렷한 역할을 한대요. 굉장히 좋은 어떤 우리가 가지고 있는 분자죠. 그래서 저도 운동을 좋아합니다만은 운동을 할 때 단백질을 몸에 적정량에 맞게 섭취를 해줍니다. 반드시 근육을 형성하기 위해서. 자, 그 다음 문장에 Our bodies, 우리 몸은 work,
작동을 한다. 주로 뭐 때문에 우리의 단백질 자신의 역할을 알고 있기 때문에 자기 주제 파악을 잘하고 있는 거죠. 그리고 단백질의 피어는 동료죠. 동료들의 역할도 인식을 잘하고 있기 때문에 그리고 그에 맞춰서 행동을 하기 때문에 우리 몸이 작동을 하는 겁니다. 이게 만약에 밸런스가 맞지 않으면 우리 몸이 이상현상이 생기는 거죠. 그 다음 데이는 역시 단백질이죠. 단백질은 work, 일을 한다 as a part of a team, 팀의 일부로서 일을 해요. 그러나 팀의 일부로서 일을 하지만 뒤에 보면 전적으로 개별적인 특성과 능력의 표현을 통해서 일을 합니다. 자기 개별적인 특성과 능력이 있겠죠. 그거를 잘 발휘함으로써 팀의 일부분으로서 일을 하는 게 단백질이에요. 이 지금 말했던 이 문장 중요한 문장이죠. 자, 요거 the expression부터 이 부분 있죠. 빈칸 답을 푸는데 열쇠가 될 수 있어요. 전적으로 개별적인 특성과 능력의 표현을 통해서. 그 다음 단백질은 역동적입니다. 그러나 자, 중요한 말 경계가 분명하다. 경계가 분명하고 개별적이에요. 팀의 상황 안에서 역동적이지만 경계가 분명하고 개별적이야. 그렇기 때문에 단백질은 새로운 모델을 제공할 수 있습니다. 뭐에 대한 거? 우리가 사람으로서 조직하고 상호작용하는 방법에 대한 새로운 모델을 제공할 수 있습니다. 그럼 우리는 단백질이라는 분자를 통해서 또 하나의 교훈을 배울 수가 있죠. 인간으로서. Like humans. 인간들처럼 단백질은 그들의 환경에 반응을 하죠. 사람들도 자기가 살아가는 그 환경에 반응을 하면서 작용을 하면서 살아갑니다. 그리고 정보도 전달해요. 그리고 결정을 합니다. 그 다음에 그 결정들을 실행에 옮깁니다. 그건 인간하고 단백질하고 같은 그 어떤 행동 습관이에요. 그러나 여기서 이제 중요한 거지. 그러나 우리 인간들과는 달리 단백질은 실제로 매우 잘해. 이것을 하는 것을 매우 잘해. 그럼 이것이 뭐냐? 뒤의 내용이죠. instinctively, 본능적으로 협업하는 방식으로 일을 합니다. 본능적으로. 이 중요한 말이에요. 본능적으로, 선천적으로 협업하는 방식으로 일을 해요. 뭘 하지 않고 특성의 충돌, 그 각각이 가지고 있는 특성의 충돌, 그리고 개인적인 문제 또는 사무실 정치, 우리는 소위 탁상공론이라죠. 이런 것이 장애가 되도록 하지 않으면서 본능적으로 협업하는 방식으로 일을 한다는 겁니다. 그러면 결국 여기서 말하는 특성의 충돌이나 개인적 문제라든가 사무실 정치는 인간이 많이 하는 행위들이겠죠. 이렇게 안 하고 협업하는 방식으로 일을 한다는 거죠. 결론적으로 이 working부터 앞설까지를 단백질은 매우 잘한다는 이야기입니다. 그리고 단백질은 이러한 것을 성취를 해요. 나대의 법이죠. 법 뒤의 내용이 중요한 내용이야. 그들의 환경에 맞추려고 노력함으로써가 아니고, 이건 환경에 순응하는 게 아니고, 단백질의 다양한 그런 화학적 성질, 개별적 성질이겠죠. 이것을 조정하고 이용함으로써 이것을 한대. 즉, 다시 말하면, 대조적인 유형의 상호 보완성을 수용함으로써, 대조적이라고 배척하는 게 아니라 대조적인 유형의 상호 보완성을 수용함으로써 이렇게 한다는 거예요. 굉장히 좋은 이야기죠. 마지막 문장이. 자, 그러면 여기 보면 일단 요약 문제는 보기로 보면 1번의 conform은 순응하다라는 단어죠. 순응하다. 순응하지 않다겠죠. 환경에 맞추지 않는다. 맞추려고 노력하는 게 아니고 이런 말이 나왔죠. 단백질은 인간은 환경에 맞춘다 그랬고, 그 다음 needs는 욕구, 필요 욕구란 뜻이고, 여기 나온 characteristic은 특징입니다. 특성, 특징, 특성. 그 다음에 뭐 relate는 관련되다 라는 뜻이죠. relate to 아침부터 해가 꼬이노. 자, 이런 내용 이제 한번 봅시다. 박스 내용을. 조직 하나의 조직 내 인간들은 종종 시도를 해요. 그들의 환경에 뭐합니까? 맞추려고 시도한다는 거죠. 끝부분 위에 나왔죠. Trying to fit in their environment. 이거는 인간이 하는 거니까.
그럼 여기서 정확한 답은 1번 아니면 2번이 됩니다. 그죠? 순응하려고, 그들의 환경에 순응하려고 시도한다. 컨폼은 자동사이기 때문에 뒤에 to가 와요. 잘 기억하세요. 수능에 나왔으니까 몇 번. 그러나 단백질 분자는 협업하는데 뭘 통해서? 그들의 고유한, 유니크는 고유한, 개별적인 하고 비슷한 말이죠. 그런 특성과 능력을 이용함으로써, 이용하는 걸 통해서죠. 그 정답 2번이죠. 고유한 특성과 능력을 이용하는 걸 통해서 협업을 한다는 겁니다. 그래서 정답은 2번입니다. 끝부분에 이 문장이 있죠. and 다음에 day부터 끝에 별표 쳐놨죠. 이 문장과 위에 나오는 넷째 줄에 day부터 그 다음 줄에 capabilities까지 이 두 개의 문장을 여러분들이 잘 요리를 하면 밑에 박스에 A, B를 맞출 수가 있습니다. 아시겠죠? 자, 이렇게 해서 좋은 질문 한번 살펴봤습니다. 단백질을 통해서 우리는 교훈을 얻을 수가 있었네요, 아침에.